السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأعزاء، مرحبا بكم في مؤتمرنا ومؤتمركم السادس والأربعون للجمعية المغربية لأمراض الغدد والداء السكري. كما تعلمون جرت العادة على أن نعقد مؤتمرنا في التوقيت المحدد منذ تقريبا 46 سنة، وكل سنة تحمل جديدها، وكل سنة تأتي بالمستجدات ديالها، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية ديال العنصر البشري الذي يحضر معنا ويؤثر معنا هذه المؤتمرات وهذه المناسبات. وهذا الشيء ما يمكن له يتم إلا بالحضور ديال الزملاء والزميلات، لأن بلا بكم ما يمكنش يكون مؤتمر. وحنايا المكتب والمعاونين ديال المكتب مشكورين على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من أفكار لكي ينضج هذا المؤتمر، ولكي يعطي أحسن ما يمكن عطاءه في التكوين المستمر والإفادة للمستقبل والتحديث ديال ما علمناه من قبل. ولهذا لا شيء يمكن أن يتم إلا بالماديات، وهذه الماديات نحن عندنا إمكانياتنا الذاتية. الجمعية ديالنا كتحاول أنها تكون عندها هي موارد ديالها، وفي غالب الأحيان بل جل الأحيان نطلب الدعم من المختبرات الطبية اللي هي عندها واحد الإمكانية باش تساهم في التكوين المستمر. لما أقول المختبرات الطبية لا يعني على أننا عندنا واحد علاقة ديال النفعية ولا علاقة اللي كنسميوها بلي كونفليدانتاري. نحن أطباء، هم مختبرات عندهم واحد غيرتهم على التكوين المستمر، فنحن نشترك في هذه النقطة. ولهذا كنوصل لهم الشكر باسمكم وباسم المكتب وباسم جميع الأطباء الذين يستفيدون من هذه التكوينات المستمرة. اليوم يحضر معنا عميد كلية العلوم بالرباط، والمناسبة الشرط كانت عندنا حصة في السنة الماضية، واليوم باغين نأكدوا على هذه الاستمرارية. لماذا؟ لأن ما كاين حتى شي حاجة بدون بحث علمي، وما كاين حتى شي وصول للعلاج ديال الإنسان بدون بحث علمي. لهذا نحن نؤكد على أن هذه العلاقة ربما في المختبرات ديال كلية الطب، وأنا اطلعت في الكلية ديال الطب في كلية العلوم ديال الرباط على أن هناك مختبرات فقط تنتظر من يقرع الباب ومن يمكنه أن يتواصل معهم لكي نصل إلى نتائج كما هو في أوروبا وفي دول متقدمة طبيا وعلميا. ولما مشينا اتصلنا بالأستاذ الركراكي اللي هو العميد ديال كلية العلوم، فهو حبد الفكرة ورحب بها. والسنة الفارطة حضرت معنا الأستاذة بني عيش واستحسنت الفكرة. اليوم نحن كذلك نستمر في هذا الاتجاه هذا، وسوف كيف كيقولوا غادي نكتبوه وغادي نديروا شراكة، يعني ديال بحال اللي كيتقال اليوم رابح رابح. كلية العلوم تربح، الجمعية المغربية لأمراض الغدد السكري تربح. ونحن لا نقصد بكل صدق، لا أقصد الجمعية المغربية، أقصد المصالح الجامعية ديال أمراض الغدد وداء السكري اللي هما في كل مدينة الآن. هناك كلية علوم في كل مدينة الآن، ممكن تكون هاد العلاقة وهاد القناة وهاد القنطرة الرابطة ما بين كليات العلوم في المغرب والمستشفيات الجامعية، وبالخصوص يعني السيرفيس المصالح ديال امراض الغدد
وداء السكري. مرحبا بكم. بداية كانت موفقة منذ البارحة، اليوم بشرت بشارة خير. وقبل ما نختم الكلمة ضروري أنني نهني أخي وزميلي وصديقي والعزيز عليا سي غسان أديب على توليه منصب عميد كلية الطب محمد السادس منذ يومين، وجبناه هو باقي عاد بدا سميتو، ولكن كان ضروري يحضر وغتعرفوا علاش حضر. شكرا. أعطي الكلمة للأستاذ رقراهي محمد عميد كلية العلوم. Merci, cher ami, Dr Hamdoun. Je tiens aussi à remercier professeur Al-Iraqi. Je tiens à remercier la Société marocaine d'endocrinologie, de diabétologie, de nutrition pour cette invitation. Cette invitation qui me rend très honoré d'être présent parmi vous à votre 46e congrès, qui montre l'excellence de travail que vous faites, qui entraîne qu'on est maintenant au 46e congrès, à votre 46e congrès, donc votre excellence que vous partagez avec tous les professionnels du métier. Donc, je voudrais tout d'abord saluer fortement cette initiative qui a été initiée il y a maintenant à peu près 2 ans, quand on a discuté avec le bureau de la société et à la faculté de sciences de Rabat pour pouvoir développer le travail, la coopération, l'échange, le soutien mutuel entre la faculté de sciences de Rabat, de l'université Mohamed V de Rabat et la société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Permettez-moi, je vais profiter de cette occasion pour pouvoir présenter un petit peu la faculté de sciences de Rabat. La faculté de sciences de Rabat a été créée en 1958. C'était la seule faculté de sciences de 58 à 78 qui a formé tous les scientifiques au niveau du Maroc et accompagné toutes les facultés de sciences. D'ailleurs, on a une attache très spéciale avec la faculté de médecine de Rabat parce que les premiers cours de la faculté de médecine de Rabat ont été au sein des locaux de la faculté de sciences. Donc, c'est une faculté qui cultive l'excellence à tous les niveaux. On a, à titre d'exemple, au niveau arabe et africain, on a les 2 meilleurs chercheurs au niveau africain et arabe d'après un classement international qui sont des professeurs de la faculté de sciences de Rabat. En même temps, on a 8 professeurs de la faculté de sciences de Rabat qui sont des membres de l'Académie du Royaume. Donc, on a un corps professoral qui est de qualité, qui fait qu'on a une multitude et une variété de formations. On a à peu près 55 formations qu'on présente entre la licence et le master qu'on présente au niveau pour nos étudiants. Il y en a pas mal qui sont en licence. Je pourrais citer les sciences biomédicales, la phytothérapie et pharmacologie appliquée qui ont un rapport un petit peu avec la médecine. Mais c'est surtout en master, on a des formations qui sont la biologie des pathologies humaines, à titre d'exemple, la pharmacochimie, et d'autres formations qui forment des étudiants pour faire de la recherche scientifique. La recherche scientifique, elle est faite par à peu près 375 enseignants-chercheurs de la faculté de sciences et qui fait que on est le premier au niveau du Maroc. On est le premier de point de vue production scientifique, c'est-à-dire qu'on produit à peu près 1200 articles indexés dans des journaux internationaux par an. On produit à peu près 200 doctorats qui sont soutenus au sein de la faculté de sciences de Rabat. On a, de point de vue coopération, on est le point focal ou bien le coordonnateur d'une 50aine de projets nationaux, d'une 30aine de projets internationaux. Et parmi les thématiques sur lesquelles on est en train de travailler et qui ont une relation avec votre société, on travaille à la faculté de sciences de Rabat sur des problématiques de recherche qui traitent de la lutte contre le diabète en contribuant à une meilleure compréhension de la maladie, en développement de nouvelles thérapies, à l'amélioration de la prévention, du diagnostic et de sa gestion. Donc, par rapport à ça, on a la recherche au sein de la faculté, on l'approche de 3 manières.
La première approche, ce sont le développement de nouvelles thérapies. Les chercheurs de la faculté de sciences de Rabat travaillent sur le développement de nouvelles thérapies et médicaments pour le traitement du diabète. Ceci inclut des études sur des nouveaux matériaux et surtout l'utilisation de substances naturelles qui sont extraites des plantes, des approches de thérapie chimique ou cellulaire et de la méthode de la gestion de la maladie plus efficace. J'essaie un petit peu de présenter ces axes de recherche au niveau de la faculté de sciences de Rabat pour pouvoir et dire qu'on est tout à fait ouvert à pouvoir travailler avec les praticiens pour trouver des solutions aux différentes problématiques qui peuvent se poser par rapport à cette thématique-là. Deuxième thématique sur laquelle on travaille au niveau de la faculté de sciences de Rabat, c'est la prévention et l'éducation. Surtout que les recherches menées peuvent également permettre de la manière de comprendre les facteurs risques du diabète, ce qui peut contribuer à des programmes de prévention plus efficaces. De plus, elles peuvent faciliter la création du matériel éducatif pour sensibiliser les patients au diabète et les aider à mieux gérer leurs conditions. Troisième axe sur lequel on travaille au niveau de la faculté et le dernier, c'est la compréhension de la maladie. Des études sont menées pour approfondir la compréhension des mécanismes sous-jacents du diabète, ce qui peut aider à cibler de manière plus précise les traitements. À titre d'exemple, des travaux ont été menés pour étudier la prévalence du diabète et son association à l'obésité. Je crois que ça a été le cas de la journée et de la session qui a été animée par professeur Bneish, qui est de la faculté de sciences de Rabat, des facteurs de radiodémographique chez les adultes visant dans les régions, soit le Grand Casablanca, c'est des études qui sont effectuées au sein de la faculté de sciences, au niveau de Casablanca ou bien de la région de Rabat, Salé, Knetra. Donc, comme vous pouvez le voir et comme vous le savez tous maintenant, pour traiter ces problématiques, on a recours à de la médecine, bien sûr, recours à de la chimie, de la biologie, de l'informatique aussi, c'est très important. Donc, ce qui fait toutes ces thématiques sont traitées au niveau de la faculté de sciences de Rabat. Et je tiens à dire qu'on est tout à fait disposé. Au contraire, on souhaite et on a des directives de pouvoir s'ouvrir sur le monde professionnel pour pouvoir trouver des solutions et pouvoir travailler sur des thématiques de recherche ensemble pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. Je vous remercie encore une fois de votre invitation et vous souhaite plein succès à votre congrès. Merci.